صفحہ نمبر 285 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 60 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولی پس پھرا یا لوٹ گیا فرعون فجمع پس جمع کی قیدہ اس نے چالیں یا تدبیریں ثم اتا پھر وہ آیا قالا کہا لہم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم ہلاکت ہے تمہارے لیے لا تفترو نہ تم باندھو علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے کذبا جھوٹ فیسحتکم پس وہ ہلاک کر دے گا تم کو بھی عذاب ساتھ عذاب کے وقد خوابا اور یقیناً نامراد ہوا من افترا جس نے جھوٹ باندھا فتنازعوا پس وہ جگڑنے لگے امرہم اپنے کام میں بینہم آپس میں واسروا النجوا اور خفیہ کرنے لگے مشورے قالوا کہنے لگے ان ہازانی یہ دونوں ہازانی تسنیہ کا صیغہ ہے ہازا ہازانی ہاؤلائی ہازا ایک یعنی اس میں اشارہ بھی ہے ہازا ایک ہازانی دو ہاؤلائی وہ سب قالو کہنے لگے ان ہازانی یہ دونوں بھائی لساحرانی البتہ جادوگر ہیں یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں این یخرجاکم کہ وہ نکال دیں تم کو من ارضکم تمہاری زمین سے بسحرہما اپنے جادو کے ساتھ ویذھبا اور وہ لے جائیں بطریقتکم تمہارے طریقے کو دستور کو المثلی جو اعلیٰ ہے فاجمعوا پس تم جمع ہو جاؤ بس تم اکٹھا کرو قیدکم اپنی تدبیروں کو ثم اتوا پھر تم آؤ صفے باندھ کر منظم طریقے سے وقد افلح اور یقیناً فلاح پا جائے گا الیوم آج کے دن من استعلی جو تم میں سے غالب آ جائے گا قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ اما خا ان تو ڈالے گا و اما اور خا ان نکون ہم ہوں اولا پہلے من القا ڈالنے والے صدق اللہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اصل میں یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اللہ کے نبی کے واقعے میں بڑی مماثلت ہے ملتے جلتے واقعات ہیں جیسے وہ بھی شروع میں ان کا جو دور تھا بچپنا تھا بغیر ایک ماں باپ کے آسرے کے لیکن اللہ لٹا دیا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے وطن سے نکال لے گئے پھر کچھ دیر وہاں پر رہے پھر واپس آ گئے پھر مقابلہ ہوا ایسے اللہ کے نبی کا دور تھا آپ مکہ میں رہے دعوت تبلیغ کا کام کیا پھر آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا پھر آپ واپس آئے ویسا ہی واقعہ جو فرعون اور موسیٰ کا چلا ایسے ابو جہل کا اور اللہ کے نبی کا واقعہ چلا اس میں ان کو بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو یہ حوصلہ دیا جا رہا ہے مکی صورت ہے نا حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں تم سے پہلے ایک بڑا جابر فرعون بادشاہ گزرا تھا اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا اس نے بھی ایسی ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا جیسا ابو جہل کر رہا ہے فرمایا یہ میرے دور کا فرعون ہے ابو جہل تھا آپ کا فرمان ہے کہ میرے دور کا یہ فرعون تھا تو اس نے بڑے ظلم و ستم کیے تو وہ نہ رہا
اس کی وہ سلطنت اور اس کی حکومت ختم ہو گئی، اور ایک وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کو حوصلہ دیا جا رہا ہے اور یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى، پھر جب اس نے آپس میں بات چیت کی، فرعون کی موسیٰ کی بات ہوئی اور وہ واپس لوٹ گیا، اور اس نے اپنی تدبیریں، اپنی چالوں کو اکٹھا کیا جو اس کے مکر و فریب تھے۔ ثم اتى، پھر وہ آیا جیسے اس نے کہا تھا کہ ایک وعدے کا دن مقرر کرو، قال موعدكم يوم الزینہ، کہ تم اس وعدے کے خلاف نہ کرنا، اور وہ اس دن اپنی چالوں کو لے کر آیا۔ قالا، کہنے لگے، لہم موسیٰ، ان سے موسیٰ، جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے برگزیدہ، اور نبی ہمدرد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اور وہ قوم کی فلاح کامیابی چاہتا ہے، ان کو برے جو انجام سے بچانا چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کے چلے جانے کے بعد جو اس کے سردار تھے ان کو تبلیغ شروع کر دی۔ وَإِلَكُمْ، جو ہلاکت ہے تمہارے لیے، لا تفترو، تم نہ باندھو اللہ پر جھوٹ ہے، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ نہ تم کو ہلاک کر دے گا۔ یہ تم جھوٹ باندھ اللہ پر، یعنی اللہ نے جو مجھے معجزہ دیے ہیں تم کہتے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ جادو ہے، تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تم جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے معجزات ہے۔ اصل میں یہ جو مقابلہ تھا یہ تھا معجزات کا، اور فرعون کی جو انکار، وہ کہتا ہے یہ جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں یہ معجزات ہے اللہ کی طرف سے۔ اصل میں یہ مقابلہ تھا، وہ ان معجزات کا انکاری تھا اور وہ کہتا تھا نہیں یہ جادو ہے، اسی چیز کا مقابلہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے میں اللہ کی نشانی ہوں، اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، رسول ہوں، تم ان معجزات کو مت جھٹلاؤ، مجھے مت جھٹلاؤ، میری بات مان لو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر تم جھوٹ باندھو گے اللہ کے اوپر وہ تم کو ہلاک کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور یقیناً تحقیق خاب نامراد ہوا اس نے جھوٹ باندھا، جو جھوٹ باندھو کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ یہی ابو جہل کہتا تھا، یہی ابو سفیان کہتا تھا، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، یہ جو تم ایک تمہارے اوپر، تمہارے پاس ایک بادشاہ ہے اور قریش کا تمہارے اوپر ایک سردار، ایک پگڑی ہے تمہارے اوپر، یہ تم کو چھیننا چاہتا ہے، یہ جو تمہاری عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، یہ تم سے چھیننا چاہتا ہے۔ یہی وہ کہتے تھے، وہی وہ فرعون کے حواری کہا کرتے تھے۔ تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو بتانے کی کوشش کی، ان کو کہ تم باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اصل یہی طریقہ ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے اللہ کے نبی کے دو صحابہ کرام پڑھتے ہیں کہ حسان بن ثابت، آپ نے سنا نام، جو اللہ کے نبی کے خلاف جو شعر کہا کرتے تھے، وہ ان کے خلاف شعر کہا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے حسان تم ان کے خلاف شعر بولو، اور جبرائیل تمہارے ساتھ دیں گے، وہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گے۔ آپ نے اللہ سے دعا یعنی اس کو ثابت قدم رکھا، حسان کو کہا تھا۔ لیکن جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی نا تو حسان میں شامل ہو گیا، تہمت کے اندر شریک ہو گیا ان کے اندر، اور بعد میں توبہ بھی کر لی، لیکن گناہ بہت بڑا تھا۔ اور اللہ کے نبی کے پاس بعد میں توبہ کرنے کے بعد آیا کرتا تھا اور شعر کہا کرتا تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اما عائشہ سے، اما جی اس نے تو آپ کے خلاف آپ توبہ لگا دی تھی، آپ اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہو، اس کو آپ یہ بیٹھنا دیا کرو، یہ بڑا برا آدمی ہے۔ اما عائشہ فرمایا کرتی تھی نہیں، آپ کو پتہ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی شان میں قصیدے کہا کرتا تھا، اس نے اگرچہ تہمت لگائی ہے، گناہ کیا ہے، لیکن وہ جو قصیدے کہا کرتا تھا میں اس بنا پہ اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور کہنے حسان آخر میں اندھے ہو گئے تھے حسان میں ثابت ہے۔ اور اما عائشہ فرمایا کرتی تھی اس نے جو تہمت لگائی نا یہ اسی کا اثر ہے جو اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، یعنی اتنا نیک آدمی اور اتنا برگزیدہ بندہ، اللہ کے نبی کا صحابی، لیکن چھوٹی غلطی کی اس نے اور وہ معافی مانگ لی، لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نیکیوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور بعض نیکیاں ایسی جو غلطیوں پر غالب آ جاتی ہیں، گناہوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اب آج یہ جو اس کا اندھا پن کا شکار ہو گیا نا، اس وجہ سے جس نے توہمت مجھے لگائی تھی اس وجہ سے ہوا ہے، یعنی وہ لیکن خیر کی عائشہ نے ایسے جو مستہ تھا جو شامل تھا اس گناہ کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں اس کا جو وظیفہ اس کو نہیں دوں گا،
अल्लाह ने ऐसे नाज़िल कर दी कि तुम कौन होता है बंदा जो कि अल्लाह का दिए माल में से उसको रोकने की कोशिश करे। यानी खैर खाई ये सब इस्लाम के अंदर ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। उस जो अंबिया वो तो बहुत खैर खा होते हैं अपनी कौम के, वो भी खैर खाई और उन्होंने खैर खाई की हद कर दी। जैसे हमने पढ़ा उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के वक्त के अंदर वो एक औरत आप जा रहे थे, वो घोड़ के आगे आ गई, वो कहने लगी उमर का घोड़े की लगाम पकड़ ली, कहने लगी उमर तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? कहा नहीं जानता। कहने लगी मैं खफाफ बिन एमा गफारी कबीले की बेटी हूँ, उसकी बेटी हूँ। तो कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, यानी पाए तक नहीं है, गंदम तक नहीं है, और मुझे डर है कि अनकरीब मर ना जाए मेरे बच्चे भूख की वजह से। उमर फारूक घोड़े से उतर पड़े और कहने लगे हाँ तेरे गफार कबीले का और हमारे क्रैश कबीले का बड़ा उसे तल्लक रहा है, बड़ा तल्लक है, आपने रोक तो वहीं पर रोक दिया। और जल्दी से गए और एक घोड़े को ऊंट के ऊपर एक गंदम की बोरी, कपड़े, उसके अंदर पैसे रखे, अनाज रखा और उसको लगाम दे दी और कहने लगी अनकरीब तुझे इससे ज्यादा मैं दूंगा। वो लेकर चली गई। एक साहबी ने लगा उमर तूने उस औरत ने एक बात की, तूने उसको इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया। कहने लगी ओ तेरी माँ तुझे गुम पाए, तू हलाक हो जाए, ये वो उस कबीले की औरत है, ये उस बाप की बेटी है जिसकी इसके बाप और इसके भाई ने ग़ज़वा खैबर के मौका के ऊपर किले का ऐसा मुहासरा किया और ऐसे बेजिगरी से लड़े, उस खैबर के किले को फतह करने में अहम रोल अदा किया। और उस रोल अदा करने की बिना पर उन भाई इसके बाप और बेटे की उस लड़ाई, उस किरदार के बिना के ऊपर माले गनीमत आया था, वो हमने हासिल किया था। तो इसके बाप और भाई की बिना के अपना लड़ाई के जो उन्होंने कोशिश की थी, यानी इतनी कदर किया करते थे जो हमारे लोग थे, जो दीन के चलने वाले थे। वही मुसलमान खैर खा होता है और अंबिया भी खैर खाई की उन्होंने। फतनाज़उ अमरहुम बैनहुम वअसर्रु नजवा, जब इस खैर खाई नतीजा देखे क्या निकला, वो आपस में झगड़ पड़े, आपस के अंदर लड़ पड़े और खुफिया मशवरे करने लगे। वो कहता नहीं ये सच्चा नबी है, इसकी जो शक्ल सूरत वजाहत है ना ये झूठे वाले नहीं है, ये सच्चा नबी है। और तो कोई कहता नहीं ये जादूगर है, आपस के अंदर बात शुरू, कोई कहता इसको मुकाबला नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए इसके पास, कोई कहता नहीं हम करेंगे मुकाबला, जैसे अल्लाह के नबी के पास जराज वफद आ गया, अब हम मुबाला कर लो। वो कहने लगे नहीं ये अगर सच्चा हो तो वो बर्बाद हो जाओगे, वो वहां से भाग गए। नबी की जो उसकी शख्सियत होती है वो मुतासिर कौन होती है, तो वो भी झगड़ा करने लग पड़े। कालू वो कहने लगे इन हाजानी, ये दोनों तस्नीया सीखा लसाहिरानी, ये दोनों जादूगर हैं, युरीदानी ये दोनों चाहते हैं, अन युखरिजाकुम मिन अर्ज़िकुम बिसिहरिहिमा, ये तुमको निकाल दे अपने जादू के जोर पर तुम्हारी जमीन से, वयज़हबा बितरीक़ातिकुम बिस्सलाह, ये तुमको जादू के जोर से। हालांकि कभी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जादू के जोर से कोई सदर खत्म कर दी जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जादू के जोर पर किसी को मार दे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन ये जो तरीका था बात करने का, अंदाज था लोगों को वर्गलाने का, ये इसको नहीं ये जादूगर है, ये तुम अब तुम्हें जमीन से निकालना चाहता है। बितरीक़ातिकुम बिस्सलाह, तुम्हारा जो तरीका दस्तूर बड़ा आला है, तुम्हारी सकाफत, तुम्हारा तमद्दन, तुम्हारा रहन सहन, जिस मजहब में तुम हो, जिस तरीके में तुम हो, ये तुम्हारा मजहब बहुत आला है, ये तुम्हारा जो तरीका उसे छुड़ाना चाहता है। आगे ये जब दीन की बात में कहते नहीं तुम्हारा जो तुम्हारा मसला है जो अहले सुन्नत तुम हो, ये बहुत आला है, ये बड़ा मर्तबे वाला है, अहले सुन्नत वल जमात हो, इस अकीदे को नहीं छोड़ना। भाई अहले सुन्नत सब अहले सुन्नत है, तुम तरीके की बात करते हो, तरीका कौन सा है? आगे ही दो चल रहा है नहीं तुम सुन्नी हो, ये नबी अंबिया का साहबा का मेरे सुन्नत है, तो जमात अहले सुन्नत बड़ी पुरानी, सबसे शुरू से अहले सुन्नत वल जमात है, तुम उसके पैरोकार मानने वाले हो, तुम मेरे सुन्नत वाले हो। ये जो तरीके तुम बड़े आला तरीके हैं, जो तुम जो तरीके कर रहे हो ये बड़े आला, इसको छोड़ना नहीं है, अपने अकीदों को छोड़ना, इसमें लगे रहो बस। वो भी बातें करते थे, ये भी आज बातें करते हैं। फाजमियो कैदाकुम सुम्मा तुसफ़ा, कहने लगा
तुम इकट्ठे हो जाओ या इकट्ठे करो अपने तुम जो अपने चालों को, फिर तुम आओ सफ बांध कर एक तरीके के साथ, एक असूल के साथ, उस तरीके से। इसका मतलब है फिरौन बड़ा समझदार, उसे बता उससे लड़ना नहीं, आपस के अंदर झगड़ा नहीं करना, झगड़ोगे तो तुम बारह हो जाओगे, झगड़ा नहीं करना, एक साफ बांध कर आओ। ऐसा अल्लाह के नबी भी जब आप जानिब होती तो सफे बांधा करते थे, सफ एक साफ में खड़ा करते थे, नमाज में सिखाते थे साफ के अंदर खड़े होना। और ये हमें तरीके छोड़ दिए, हमें ये दस्तूर आई नहीं, साफ बांधना, बारी का इंतजार करना, ये चले जाओ डॉक्टरों के पास चले जाओ, ऐसा ही है। वो एक दूसरे को, ये डॉक्टर रफीक है, रात को 12 फिर टाइम लिखा 9 बजे का, तो रात को आता 2 बजे, और मैं कहा यार तुम टाइम तो सही कर लो, मैं आना तो है 2 बजे, 2 बजे लेके ला, तो नहीं 9 तो लैके 12 तक आंदा 1 बजे, फिर कोई पर्ची नहीं है, कोई नंबा नहीं है, उत्ते बुढ़ियां चढ़ियां, उत्ते बंदे चढ़े, कोई तरीका नहीं है। वो मैं कहा तेनों तो जलेबियां चंगा उत्थे गड़ी शो पुल उत्ते उन्हें कप शोर उत्ते उन्हें नंबर लाया जलेबियां वाले ने, जड़ा आंदा नंबर लवो लैके लगो, वारी आंदी राम लैके घर चल जाओ। इतने बेचारे आप लोग कोई गाला करते हैं, कोई कुछ करते, कोई चल जाते हैं, कोई दिखाते हैं, दस्तूर ही कोई नहीं है। मुझे याद है जब महकम में इतना तूफान आया था ना, तो उन्होंने कहा जी शहर खाली कर दो, तस्वीरें आई थी अखबारात के अंदर कि जो लैन आने वाली ना, आने वाली सब लोग उसी में आ रहे हैं और एक लैन में आ रहे हैं, जो जाने वाली लैन है ना उसमें कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो जाने वाली है, उनका दस्तूर तरीका, उसको कौम तरक्की कर रही है ना, इसलिए तरक्की कर रही है। जो हालांकि तूफान पीछे आ रहा है, ऐलान हो गया कि शहर खाली कर दो, लेकिन वो उसी लैन में आ रहे हैं, उसी सड़क पे आ रहे हैं जो जाने वाले आ रहे हैं। हमारी तरह क्या होता है, अगर जरा आगे सड़क बांधो ना, कोई इधरों आ रहा है, वो इधरों आ रहा है, वो इधरों आ रहा है, उसूल ही कोई नहीं। हमने दीन तरीके को, हमने जो तरीके से आपको छोड़ दिया, उनको अपनाया नहीं है, उन्होंने उन तरीकों को अपनाया और कामयाब हो गए। सुन वो कहता है साफ बंदी कर लो, वक़द अफ़लहल यौम मन इस्ताला, और यकीनन आज के दिन जो कामयाब हुआ वो फलाह पा जाएगा, वो बुलंद हो जाएगा। यानी ये जो जब हमारा मुकाबला होगा, जिसने कामयाबी निकाली वही कामयाब होगा। अगर हम हार गए तो अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी, हमारा तख्ता उल्ट जाएगा, हमारी दौरे पर हुकूमत खत्म हो जाएगी। वो ये कह रहा है आगे का, वो इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। सदक़ल्लाहु से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फतवल्ला फिरऔन, फतवल्ला फिरऔन, बस पलटा फिरऔन, बस पलटा फिरौन, फजमा कैदहू, फजमा कैदहू, बस उसने अपने हथकंडे जमा किए, बस उसने अपने हथकंडे जमा किए, सुम्मा अता, सुम्मा अता, फिर वो आया, फिर वो आया, क़ाल लहुम मूसा, क़ाल लहुम मूसा, उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वैलकुम, वैलकुम, तुम बर्बाद हो, बर्बाद हो, ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, अल्लाह ताला पर झूठ ना बांधो, अल्लाह ताला पर झूठ ना बांधो, फयुस्हितकुम, फयुस्हितकुम, बस वो तुमको हलाक कर देगा, बस वो तुमको हलाक कर देगा, बिअज़ाब, बिअज़ाब, अजाब के जरिए, अज़ाब के जरिए, वक़द ख़ाबा, वक़द ख़ाबा, और तहकीक नामुराद हुआ, और तहकीक नामुराद हुआ, मन इफ्तरा, मन इफ्तरा, जिसने झूठ बांधा, जिसने झूठ बांधा, फतनाज़ऊ, फतनाज़ऊ, बस वो आपस में झगड़ पड़े, बस वापस में झगड़ पड़े, अमरहुम बैनहुम, अमरहुम बैनहुम, अपने दरमियान मशवरे करते हुए, अपने दरमियान मशवरे करते हुए, वो असर्रुन नजवा, वासर्रुन नजवा, और उन्होंने खुफिया सरगोशी शुरू कर दी, और उन्होंने खुफिया सरगोशी शुरू कर दी, क़ालू, कहने लगे, कहने लगे, इन हाज़ानी, इन हाज़ानी, ये दोनों, ये दोनों, लसाहिरानी, लसाहिरानी, अलबत्ता दोनों जादूगर हैं, अलबत्ता दोनों जादूगर हैं, युरीदानी, युरीदानी, दोनों चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, अन युखरिजाकुम, अन युखरिजाकुम, ये कि वो तुमको निकाल दे, ये कि तुमको निकाल दे, मिन अर्दिकुम, मिन अर्दिकुम, तुम्हारी सरजमीन से, तुम्हारी सरजमीन से, बिसिहरिहिमा, बिसिहरिहिमा, अपने जादू के जरिए, अपने जादू के जरिए, व यज़हबा, व यज़हबा, और ये दोनों ले जाएं, और ये दोनों ले जाएं, बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, तुम्हारे बेहतरीन मजहब को, तुम्हारे बेहतरीन मजहब को, फअजमिउ कैदकुम, फाजमियु कैदकुम, बस तुम अपनी चालों को इकट्ठा करो, बस तुम अपनी जानों को इकट्ठा करो, तुम अतू, सुम्मा तू, फिर तुम आओ, फिर तुम आओ,
صفا صفا صف بندی کر کے صف بندی کر کے وقد افلح اليوم وقد افلح اليوم اور تحقیق آج کے دن کامیاب ہوا اور تحقیق آج کے دن کامیاب ہوا من استعلا من استعلا وہ غالب آئے گا جو غالب ہے جزاک اللہ